फेस्टिव है पाकिस्तान तो वो तहरीक मैंने इंसाफ जब की। आपकी तहरीक इंसाफ बनी है उस वक्त मैं पाकिस्तान में था और आपने पूछा ही है तो मैं बता देता हूँ सारों के सामने ही। और मैं वहाँ जमात अहमदिया पाकिस्तान का हेड था, नाज़िर आला था। उस वक्त इमरान खान साहब ने एक साको भेजा मेरे पास कि हम नई पार्टी बन रहे हैं, हमें आप इलेक्शन में वोट दें। हमने कहा ठीक है, आप बड़े इंसाफ पसंद हैं, अल्लाह ताला को कामयाब करे। और जहां तक वोट का सवाल है, हमारे पास वोट है। मैंने कहा नहीं, आप दें तो आइंदा फिर हम असेंबली में जाएंगे तो फिर आपका हक होगा। We stand for. And my guarantee is that in Tehreek Insaf, there will never ever be injustice to anyone. So you plan on repealing the law, whether it's the belief system or anything, 1974 that labels any law, Muslims as non-Muslims? any law that discriminates between human beings is unjust. So you plan on repealing it? Inshallah, Tehreek Insaf will bring justice and protect everyone. Thank you very much. And, See that and happen. Tehreek Insaf is the one which will protect. کہ جو ختم نبوت کلوز تھا پاکستان کے آئین میں 1974 میں لے کے آئے، 23 دن پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی۔ یہ کوئی علماء نہیں لے کے آئے یا مشائخ نہیں لے کے آئے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں 23 دن کی ڈیبیٹ کے بعد ختم نبوت کا کلوز آیا۔ ساری قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کون تھا اس کے پیچھے، کیا وجہ تھی، کیا وجہ؟ مجھے فخر ہوا پڑھ کے کہ پرنسٹن یونیورسٹی، ایک منٹ سنیں ایک منٹ پرنسٹن، امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی کے اندر ایک 45 سال کی عمر سے کم پاکستانی، وہ دنیا کے 25 ٹاپ اکانومسٹ کے اندر، اس کا نام عظیم پروفیسر عاطف میاں 25 دنیا کے ٹاپ اکانومسٹ میں ہے۔ تو کیا میں یہ اپنے سمدی کو رکھوں گا فائنانس منسٹر یا عاطف میاں کو بلاؤں گا یہاں کہ تم بنا فائنانس منسٹر؟ دیا گیا کہ جی 70-80% عمران خان کے پاس آتے لوگ، اور یہ 2 کا رزلٹ آئے گا کہ وہ پورا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ بھی ہے کہ احمدی جو لوگ ہیں وہ عمران خان کی کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں، جو احمدی کمیونٹی ہے، اور اس میں یہ بات واضح ہے میں عبدالشکور نامی قادیانی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ پاکستانی عدالتوں میں مقدمہ چلا اور جرم ثابت ہونے پر اسے 5 سال کی جیل اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ ابھی اس بدبخت کے 3 سال کی سزا ہی پوری ہوئی تھی کہ امریکی غلامی نامنظور کا نعرہ لگانے والے خان صاحب کی حکومت نے مارچ سن 2019 میں اسے امریکی دباؤ پر رہا کر کے امریکہ روانہ کیا، اور وہاں اس نے امریکی حکومت کے زیر اہتمام عالمی مذہبی آزادی کے عنوان سے ہونے والے پروگرام میں شرکت کی۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکی صدر ٹرمپ سے اس کی ملاقات بھی ہوئی۔ دونوں مقامات پر اس نے پاکستان کے خلاف خوب زہر اگلا اور عالمی میڈیا کے سامنے پاکستانی ریاست کی خوب توہین کی۔ اس حکومت نے وہ کام کیا جو آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا، کسی پاکستان کی حکومت نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر، جی 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 پلیز صلی اللہ علیہ وسلم سے وصال، یہ خاتم النبیین، میں یہ نہیں ہوں کہ جو نہ کہہ نہ سکوں۔ خاتم النبیین سرکار مدینہ نہیں، سرکار کائنات خاتم النبیین، جس طرح اس نے کہا ہے۔ خاتم النبیین ہمارا جو ریزن جو ہمارا ریزن آف ایگزسٹنس جو ہے وہ ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا یہ نام صحیح نہیں لے سکتا۔ یہ جناب ایک وہاں پہ جنیوا میں آپ جا کے تحقیق کریں، آپ جائیں جنیوا، وہاں پہ ایک مائنورٹی پروٹیکشن آرگنائزیشن ہے جو یو این کے نیچے کام کرتی ہے۔ 1 ارب 40 کروڑ کس نے لیا؟ 1 ارب 40 کروڑ روپیہ خان صاحب نے ختم نبوت کے لاز کو چینج کرنے کے لیے، جہانگیر ترین صاحب گارنٹر تھے اس ایم او یو چینج کرنے کے لیے؟ جی ہاں، اس حکومت نے وہ کام کیا جو آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا، کسی پاکستان کی حکومت نے۔ ہنستے مسکراتے ہوئے 3 دفعہ اس کا نام لے لیا، پھر اس کے بعد غلط بولا، خاتم النبیون، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ آپ نے کہا ہمیں، چلو اس کا بھی دکھ تھا کہ آپ
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा कहने के बजाय मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे और हम उसको टोकते थे पार्टी के अंदर। मैंने कई दफा पार्टी के लीडर्स को कहा कि यार इनको कम से कम थोड़ी सी ट्रेनिंग और तरबियत दे दो कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो पूरा सही लेना शुरू करें। बात नाते पाक पढ़ने के लिए जब किसी को बुलाया गया जी, तो उनका एक बड़ा वायरल हुआ था वो क्लिप, फिर बाद में डिलीट करवाया गया पूरी जगह सोशल मीडिया से। उसमें इन्होंने उसको रोकते हुए कहा यार कि ये नौज़बिल्लाह माज़ल्लाह यार ये नात बड़ा बोरिंग काम है यार, इसको छोड़ो, इसको रहने दो। ये इसके ऊपर मैंने डायरेक्ट इनको फोन करके 2010 में सलमान रुश्दी पर हमले को भयानक, अफसोसनाक और बिला जवाज करार दे दिया। इमरान खान ने शातिम रसूल सलमान रुश्दी की किताब का हवाला देते हुए कहा कि इस पर इस्लामी दुनिया में गम और गुस्सा भी इस हमले का जवाज। अल्लाह तेरे अलावा किसी के सामने सजदा करना शिर्क है। वाले की गर्मी है, खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह ने मुझे दोज़ख में भेज दिया मुझे गर्मी नहीं लगेगी। कोई और इधर गर्मी में कैंप। इमरान खान साहब ने 400 टेम्पल्स का इंतखाब कर लिया है। 400 ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों को आइडेंटिफाई किया है और उनको रेनोवेट किया जाएगा। सिखों का मक्का और मदीना पाकिस्तान में है, ननकाना साहब और करतारपुर। Tasya will be leaving very soon. What are we talking about? Days, weeks? I think weeks. We're talking about weeks. Is that your decision to let her go? There's a little bit of a complication, and you know I can't speak on the media about it. But I can assure you, she's safe and she will be leaving in weeks. Imran Khan hurries off. हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें। जब तक इमरान खान की हुकूमत में मैं आज़ाद हुई तो मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि मैं इमरान खान की हुकूमत में आज़ाद हूँ। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी फतवों का सामना करना पड़ा और फिर उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कोई कई महीने वही नहीं आई तो उन्होंने समझना शुरू हो गया कि शायद अल्लाह ने, उन्होंने पहले तो सोचा कि शायद मैं ये इमेजिन कर रहा था, क्या वो सोचा कि मैं कोई पागल तो नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि शायद अल्लाह अगर थे तो मुझे भूल गए हैं। सोच भी नहीं सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, अल्लाह के हबीब, उनकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी कर सके और जान के कर सके। तो मैं ये वाज़ेह करता हूँ कि ये मेरे से गलती हुई और ये आगे से कभी ऐसी बात नहीं होगी। 30 साल पहले जो मेरा रूहानी सफर शुरू हुआ था मैंने वो लिखा हुआ, उस किताब में बयान किया हुआ है। मेरा कोई ईमान नहीं था ना, मैं जिस तरह मुसलमान होते हैं जुमे की नमाज पढ़ ली तो कभी सुबह की नमाज, कोई रोजा रख लिया तो पाकिस्तान में नहीं तो नहीं रखा, मेरा ईमान नहीं था अल्लाह में। उन्हें कहें मैं उनको अल्लाह को हिदायत करता हूँ कि उनको सच बोलने की। हमने अपने आप को ला इलाहा इल्लल्लाह से आजाद करना है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपको उनकी जिंदगी, उनकी सीरत से आपको भी आजाद करूं, क्योंकि हम अभी तक हकीकी तौर पे आजाद नहीं हुए। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि मैं अल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा जिससे मेरा ज़मीर, मैं अपने ज़मीर को बेचूं। मेरा ईमान नहीं था अल्लाह में। अल्लाह को हिदायत करता हूँ। फिर अल्लाह ने मुझे दोज़ख में भेज दिया, मुझे गर्मी नहीं लगेगी। गलती सोच ने मुझे इंसान बना दिया। तो अल्लाह ने 1,40,000 पैगंबर भेजे थे दुनिया में। हज़रत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं। मेरी जान ना चली जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, ये सब शिर्क है मेरी नजर में। तो मैं समझता था कि अल्लाह मुझे भी मुश्किल वक्त से गुजार रहा है, मेरी तैयारी करवा रहा है, जिस तरह उसने नबी की तैयारी करवाई। जब नमाज के बाद ईद मिले, अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा रखी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है।